we have so far studied about the preparation of alcohols, their classification and other things. இப்போ நம்ம வந்து this is also a practical application of the preparation methods. Okay, சரி, இப்போ நம்மக்கிட்ட ஒரு 3 சாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. ப்ராக்டிக்கலாகவும் இதை நீங்கள் வந்து ஹையர் ஸ்டடீஸ் பண்ணும்போது பண்ணுவீங்க. 3 சாம்பிள் இருக்குது. According to the classification based on the attachment of this OH group with the alkyl parts, we can classify them into primary, secondary and tertiary alcohols. நான் நிறைய தடவை சொல்லிகிட்டே இருந்தேன், primary alcoholனா என்ன, secondary alcoholனா என்ன, tertiary alcoholனா என்னன்னு. Primary alcohols, the OH group, the functional OH group is attached to the one single kind of alkyl group. Okay va? Secondary alcohol na 2 different types of alkyl groups. Tertiary alcohol na 3 different types of alcohols. நீங்க இந்த primary alcohol ஒரு example பார்த்தீங்கன்னா அதிலே தெரியும், the OH group is linked to the CH3 CH2 which is called as ethyl part. CH3 CH2 னா என்னது, ethyl part. Okay, so on the ethyl part oda it is directly linked, and in the case of secondary alcohol this OH group is attached to 2 different alkyl parts. inge 2 different alkyl part na enna parunga, CH3 and the other one is CH3. This is your secondary alcohol. And in the case of tertiary butyl alcohol எது சொல்வோம், 3 carbon atom, I mean on 3 sides of 1 carbon atom 3 valencies are satisfied by 3 different alkyl parts. ஸோ அப்படி இருக்கும், அதோட இந்த OH group bond ஆயிருக்கும், then you call it as tertiary alcohol. சரி, இதை வந்து நம்ம எப்படி வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம்? If you know the structure, நீ பார்த்தோன்னே கண்டுபிடிச்சிடுவேன் this is primary, secondary, tertiary. நமக்கு கொடுத்துருக்கிறது வந்து சாம்பிள் கொடுத்துருப்பாங்க. சாம்பிள்னா 3 சொல்யூஷன் ஃபார்மில் கொடுத்துருப்பாங்க. அதை வந்து நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணோம். என்னென்ன ஐடென்டிஃபை பண்ணோம், எது ப்ரைமரி ஆல்கோஹால் சாம்பிள், செகண்டரி ஆல்கோஹால் சாம்பிள் எது, டெர்ஷரி ஆல்கோஹால் சாம்பிள் எதுன்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, அக்கார்டிங் டு ஆர் சிலபஸ் we have only 2 kinds of tests. அதாவது 2 different tests இருக்குது. One is Lucas test and the other one is called Victor Meyer's test. அதில் ரொம்ப ஈஸி மெத்தட் வந்து லூகாஸ் டெஸ்ட். பட் ரொம்ப ப்ரிசைஸ் மெத்தட் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விக்டர் மேயர் டெஸ்ட். பட் இது நம்ம வந்து ரொம்ப பியூரிட்டியாக நம்ம அச்சீவ் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு நினைக்கும் போது you can use this Lucas test. It will just give the result in very few seconds. ஓகே, அது வந்து நம்ம லூகாஸ் டெஸ்ட் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த லூகாஸ் டெஸ்ட்ன்ற நேமில் உள்ள அந்த லூகாஸ்ன்றது தான் நம்ம டெஸ்ட்டுக்கு ஐடென்டிஃபை பண்ண போகிற சாம்பிள். The Lucas reagent is what we are going to use to identify the primary, secondary and tertiary alcohols. இந்த Lucas reagentனா என்னன்னு சொல்கிறேன். It is a mixture of concentrated HCl and anhydrous zinc chloride. Concentrated HCl and anhydrous zinc chloride. Concentrated HCl நமக்கு நல்லா தெரிஞ்ச சாம்பிள் reagent, நம்ம லேபில் அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுற reagent. What is that anhydrous zinc chloride அப்படின்னா, an means without, hydrous means water. So zinc chloride salt without any water particle is called as anhydrous zinc chloride. So a mixture of concentrated HCl and anhydrous zinc chloride is called as Lucas reagent. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், 3 சாம்பிளை 3 டெஸ்ட் டியூப்ஸில் எடுத்துட்டு இப்போ ஒரு சாம்பிளையும் இந்த Lucas reagent-ஐ ஆட் பண்ணுறோம். 2 to 3 drops. எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது அப்படின்னா, if it is tertiary alcohol, turbidity appears immediately. Turbidity-னா என்ன அப்படின்னா, ஒரு மாதிரி கலங்கள்னா என்னது சொல்கிறது, நம்ம தண்ணியில் வந்து ஏதாவது அழுக்கு பட்டுருச்சுன்னா எப்படி இருக்குமோ அதுதான் வந்து turbidity அப்படின்னு சொல்கிறோம். சரி, இந்த turbidity இம்மீடியட்டாக அப்பியர் ஆச்சுன்னா then it is tertiary alcohol. turbidity அப்பியர் ஆகுது பட் it takes some time அப்படின்னா it is secondary alcohol. turbidity அப்பியர் ஆகல, ஆனால் லைட்டாக ஹீட் பண்ணுறேன் above room temperature, அப்போ turbidity அப்பியர் ஆகுது, அப்போ வந்து அது ப்ரைமரி ஆல்கோஹால் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஏன் இந்த டெர்ஷரி ஆல்கோஹாலில் வந்து turbidity அப்பியர் ஆகுது அப்படின்னா, the chlorine gets attached to the alkyl part instead of this OH group. இந்த OH குரூப்பில் உள்ள இடத்துல யார் வந்து உட்காந்துக்கிறாங்கன்னா, இந்த HCl ஓட HCl-ஓட உள்ள HCl வந்து அந்த OH-ஓட பொசிஷனை ஆக்குப்பை பண்ணிக்கும். ஆக்குப்பை பண்ணுறதுனால என்னாகும்,
அந்த குளோரைட் பார்ட் வந்து எப்பயுமே டர்பிடிட்டியை உண்டு பண்ணுற பார்ட்டிக்கல் இல்லையா, அதனால் வந்து 2-chloro-2-methylpropane ஆர் டெர்ஷரி பியூட்டைல் குளோரைடுன்ற காம்பவுண்டை ஃபார்ம் பண்ணும். இங்கே கொடுத்துருக்கிறது IUPAC நேம், நான் சொல்கிறது வந்து காமன் நேம். ஸோ 2-chloro-2-methylpropane இஸ் த IUPAC நேம் அண்ட் டெர்ஷரி பியூட்டைல் குளோரைட் இஸ் த காமன் நேம். அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதனால் என்ன செய்யணும், இப்போ நான் பார்த்தேன் எனக்கு டர்பிடிட்டி இமீடியட்டாக அப்பியர் ஆச்சு, குளோரைட் பார்ட் ஆட் ஆயிருக்கு. ஸோ இட் இஸ் டெர்ஷரி ஆல்கஹால். செகண்டரி ஆல்கஹால் அகெயின் OH குரூப்போட பொசிஷனில் வந்து குளோரின் வந்து உட்காந்துருக்கு. As this alkyl part is smaller than tertiary part, the turbidity appearance takes time to appear. Okay va, anala slow appearance of turbidity irukkum. Again it is 2-chloropropane or isopropyl chloride. Okay, 2-chloropropane is the IUPAC name and isopropyl chloride is the common name. And primary alcohol இந்த இன்னும் far smaller than the other alkyl parts. So இந்த Cl appear ஆகிறதுக்கு வந்து it needs a little bit higher temperature. ஸோ அப்போ லைட்டாக ஹீட் பண்ணிங்கன்னா அப்ராக்சிமேட்லி 60 degree செல்சியஸ்க்கு ஹீட் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, turbidity starts appearing. Okay, so there is no reaction at room temperature. So Lucas reagent ரொம்ப சிம்பிள் மெத்தடு பட் நாட் அ ப்ரிசைஸ் மெத்தட். அதை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா லூகாஸ் ரியேஜென்ட்டை ஆட் பண்ணும். லூகாஸ் ரியேஜென்ட், வாட் இஸ் லூகாஸ் ரியேஜென்ட்? கான்சன்ட்ரேட்டட் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் ப்ளஸ் அன்ஹைட்ரஸ் ஜிங்க் குளோரைட். ஸோ இந்த மிக்சரை என்ன பண்ணுறீங்க, சாம்பிளோட ஆட் பண்ணுறீங்க. ஆட் பண்ணிங்கன்னா இஃப் த turbidity appears immediately, then it is tertiary alcohol. If the turbidity appears slowly, it is a secondary alcohol. If the turbidity never appears at room temperature, it appears only on heating, then it is primary alcohol. Clear? Next, இன்னொரு மெத்தட் ஆஃப் டெஸ்டிங் பிரைமரி செகண்டரி அண்ட் டெர்ஷரி ஆல்கஹால்ஸ் இருக்குது. அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு விக்டர் மேயர் டெஸ்ட்னு பண்ணோம். இது ரொம்ப நல்ல மெத்தடு, ரொம்ப எக்ஸாக்ட் மெத்தடு, பட் டேக்ஸ் டைம். ஓகே, ஸோ இப்போ வாட் ஆர் ஆல் த ரியேஜென்ட்ஸ் தட் ஆர் ரிக்வயர்ட் ஃபார் விக்டர் மேயர்ஸ் டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹாவ் டு யூஸ் அயோடின் அண்ட் பாஸ்பரஸ். ஓகே, நம்ம கொடுத்துருக்க சாம்பிளோட அயோடின் அண்ட் பாஸ்பரஸ் ஆட் பண்ணும். then you have to then you will be able to get alkyl iodide. நமக்கு alkyl iodide கிடச்சிருமா? ஸோ அதை அடுத்தது என்ன செய்யணும்னா சில்வர் நைட்ரைட்டோட ஆட் பண்ணோம். நைட்ரேட் இஸ் AgNO3, நைட்ரைட் இஸ் AgNO2. ஸோ டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிக்கோ. திஸ் இஸ் சில்வர் நைட்ரைட், TRITE, NITRITE தான் வந்து சில்வர் நைட்ரைட். Okay, when you use nitrite, silver nitrate, it forms nitroalkanes. So first step la alcohols வந்து alkyl iodide convert ஆயிடும். That alkyl iodide when it is treated with silver nitrite, it forms nitroalkanes. And in the final step you are adding nitrous acid. Okay, nitric acid na HNO3 நம்ம நல்லா தெரிஞ்ச reagent, நம்ம லேப்ல யூஸ் பண்ற reagent. But this is nitrous acid which is HNO2. ஓகே, HNO3 னா நைட்ரிக் ஆசிட், HNO2 னா நைட்ரஸ் ஆசிட். இந்த நைட்ரஸ் ஆசிட் எப்படி நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம்னா ஜஸ்ட் மிக்ஸ் சோடியம் நைட்ரைட் வித் HCl, சோடியம் நைட்ரைட் வித் HCl. அகெயின் ஐ ரிப்பீட், நைட்ரைட் TRITE, அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், HCl ஆட் பண்ணிங்கன்னா the mixture of sodium nitrite and HCl will give you nitrous acid. And நமக்கு அப்போது ரிசல்டன்ட் சொல்யூஷன் இருக்கும் இல்லையா, இட் இஸ் மேட் alkaline with potassium hydroxide. alkaline என்னது, bases dissolved in water, bases dissolved in water. ஸோ அதை கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறோம். அப்போது இதை வச்சு நம்ம எப்படி மிஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது ப்ரைமரி செகண்டரி டெர்ஷரி அப்படின்னா, ஸோ இந்த நேரம் வரைக்கும் நம்ம 3 சொன்ன ரியேஜென்ட்டையும் ஆட் பண்ண பிறகு இஃப் யூ கெட் அ ரெட் கலர் then it is a primary alcohol. If you get a blue color it is a secondary alcohol and no coloration. Okay, just and the reagent remains the same னு வச்சுக்கோங்க, then it is called a tertiary alcohol. So primary alcohol na red color கொடுக்கும், secondary alcohol இருந்தா blue color கொடுக்கும், no color change அல்லது no coloration is observed அப்படின்னா it is a tertiary alcohol. ஸோ இப்போ நம்ம ரியாக்ஷனுக்குள்ளே போகலாம். ஸோ reagents ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. first we have to add iodine and phosphorus, then you have to add silver nitrite, and then finally you have to add nitrous acid, and finally you have to add potassium hydroxide to make the solution alkaline. Okay, alkaline என்ன சொன்னேன், bases dissolved in water. அதை கொண்டு போய் ஆட் பண்ணிங்கன்னா அந்த சொல்யூஷன் என்ன ஆகும், it will become alkaline. Clear? Okay, so we'll get into the reaction. Okay,
இந்த ரியாக்ஷன் பாருங்கள். ஃபர்ஸ்ட் ப்ரைமரி ஆல்கஹால்க்குரிய ரியாக்ஷன் பார்க்கலாம். ப்ரைமரி ஆல்கஹால்னு அவங்க எடுத்துக்கிட்டது வந்து எத்தில் ஆல்கஹால், ஆர் இன் அதர் வேர்ட்ஸ் இட் இஸ் கால் எத்தனால். எத்தில் ஆல்கஹால். வாட் இஸ் த ஃபார்முலா? CH3CH2. CH3CH2ன்றது எத்தில் பாட்டு, OHன்றது ஆல்கஹால் பாட்டு. ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் எத்தில் ஆல்கஹால் அஸ் காமன் நேம். IUPAC நேம்னா எத்தனால். ஈத்தேன் அப்படின்னு எழுதணும். எழுதிட்டு the terminal E is replaced with OL. So it becomes ethanol. So first reagent நம்ம என்ன ஆட் பண்ணணும்? phosphorus and iodine. ஸோ எத்தில் ஆல்கஹாலோட பாஸ்பரஸ் அண்ட் அயோடின் ஆட் பண்ணோன்னே அது என்னவா கன்வெர்ட் ஆகிடும்? எத்தில் அயோடைடாக கன்வெர்ட் ஆகிடும். நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் அல்கைல் அயோடைட். நான் எடுத்திருக்கிற அல்கைல் பார்ட் இஸ் எத்தில். ஸோ இட் வில் ஃபார்ம் எத்தில் அயோடைட் ஆர் வாட் இஸ் IUPAC நேம்? அயோடோ ஈத்தேன். ஓகே. தென் அடுத்த ரியேஜென்ட் என்ன? சில்வர் நைட்ரைட். சில்வர் நைட்ரைட் ஆட் பண்ணிங்கன்னா திஸ் அயோடின் வில் பி ரீப்ளேஸ்டு பை NO2. ஓகே. திஸ் அயோடின் இன் அல்கைல் அயோடைட் வில் பி ரீப்ளேஸ்டு பை NO2. அப்போ என்ன ஆகும் பாருங்கள்? CH3CH2I plus AgNO2 will give you CH3CH2NO2 plus AgI. Okay, silver iodide will be precipitated and the compound formed is called nitroethane. So what is the third reagent we are going to use? அப்படின்னா nitrous acid. Nitrous acid எப்படி கிடச்சிது நம்மளுக்கு? சோடியம் நைட்ரைட்டும் HClலும் ஆட் பண்ணால் ஸோ nitrous acid கிடச்சிது. ஸோ அந்த nitrous acid ஆட் பண்ணுறோம். ஆட் பண்ணும்போது பாருங்கள் nitro part add ஆயிருமா? NOH will be obtained. Then we are going to make the solution alkaline by adding potassium hydroxide. So add பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா KOH இருக்கா, ஆட் ஆன உடனே இது வந்து பொட்டாசியம் சால்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே. NOKன்னு இருக்கு இல்லையா, பொட்டாசியம் சால்ட் கிடைக்கும். இந்த சால்ட்டோட கலர் தான் ரெட்டு. ஸோ as we have learnt earlier, primary alcohols will give a red color. Okay, then we move on to secondary alcohol. Secondary alcohol again, what is the first reagent? Phosphorus and iodine. Phosphorusum iodine add பண்ணீங்கன்னா என்ன கிடைக்கும்? alkyl halide கிடைக்கும். இன்ஃபேக்ட் இது வந்து iodide. So alkyl iodide கிடைக்கும். So what will happen? Isopropyl iodide will be formed and the name of the compound according to IUPAC system is 2-iodopropane. And the next reagent we are going to use is AgNO2. What is that AgNO2? Silver nitrite. So nitro compound கிடைக்கும், 2-nitropropane கிடைக்கும் isopropyl iodide ஓட. Then when you add HONO, what is HONO? HNO2 தான் நம்ம வசதிக்காக பிரித்து எழுதியிருக்காங்க. HONO, what is that? Nitrous acid. Nitrous acid எப்படி கிடைக்கும்? By adding sodium nitrite to HCl. ஆட் பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகும்? நைட்ரோசோ 2-nitroso propane கிடைக்கும். Okay, then finally when you add KOH there will not be any reaction. இப்போ நமக்கு கிடைச்ச அந்த 2-nitroso propane இருக்கு இல்லையா, இதுவே வந்து ப்ளூ கலராக இருக்கும். So we can conclude that it is secondary alcohol. So secondary alcohol வந்து we stop up to nitrous acid. ஏன்னா நீங்கள் KOH ஆட் பண்ணிங்கனாலும் there will not be any reaction. Okay, next tertiary alcohol. இங்கே எடுத்திருக்கிறது என்னது? tertiary butyl alcohol, 2-methyl-2-propanol or propan-2-ol. இதுதான் நம்ம எடுத்திருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் ரியேஜென்ட் என்னது? phosphorus and iodine. phosphorus and iodine ஆட் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும்னு சொன்னோம்? alkyl iodide. Here this is tertiary butyl iodide or in other words 2-iodo-2-methylpropane. Then what is the next reagent? silver nitrite. ஓகேவா? சில்வர் நைட்ரைட் ஆட் பண்ணும்போது நைட்ரோ காம்பவுண்ட் கிடைக்கும்னு சொன்னோம். ஸோ 2-methyl-2-nitropropane அப்படின்னு சொல்கிற காம்பவுண்ட் கிடைக்கும். ஓகே. தென் வாட் இஸ் த நெக்ஸ்ட் ரியேஜென்ட்? தேர்ட் ரியேஜென்ட் என்னது? HONO. வாட் இஸ் HONO? HNO2. HNO2னா என்னது? நைட்ரஸ் ஆசிட். இந்த நைட்ரஸ் ஆசிட்ன்றது என்னது? மிக்சர் ஆஃப் சோடியம் நைட்ரைட் அண்ட் HCl. ஸோ இதை ஆட் பண்ணிங்கன்னா தேர் வில் நாட் பி எனி ரியாக்ஷன் எனிமோர். ஓகே. இதுக்கு மேலே எந்த ரியாக்ஷனுமே நடக்காது, எந்த சேஞ்ச் நடக்காது, ரியாக்ஷன் நடக்காது. நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம்? நீ போட்ட மாதிரியே இருக்கும். 2-methyl-2-nitropropane வந்து ஒரு டிரான்ஸ்பரண்ட் லிக்விடாக இருக்கும். அதே மாதிரியே கண்டினியூ ஆகும் அந்த ரியாக்ஷன். அந்த ரியேஜென்ட் நீங்கள் என்ன ரியேஜென்ட் ஆட் பண்ணாலும் ஃபர்தர் த ரியாக்ஷன் வில் நாட் ப்ரொசீட். ஏன்னா அதுக்கு பிளேஸே கிடையாது. ஆல் த சைட்ஸ் ஆர் ஆல்ரெடி பாண்டட் வித் த radicals. அப்போது என்ன பண்ண முடியாது? அந்த ரியாக்ஷனே கண்டினியூ ஆகாது. ஸோ த ரியாக்ஷன் ஸ்டாப்ஸ் தேர். ஸோ தேர் வில் நாட் பி எனி கலர் சேஞ்ச்.
ஓகே. ஸோ இதை வச்சு நம்ம என்ன கன்க்ளூட் பண்ணலாம், இந்த ஆல்கலைன் பார்ட்டை வந்து ஆட் ஆகலை. ஸோ தேர் இஸ் நோ கலர் ஃபார்மேஷன். ஸோ யூ கேன் கன்க்ளூட் தட் இட் இஸ் அ டெர்ஷரி ஆல்கஹால். இது வந்து நீங்கள் ஹையர் ஸ்டடீஸ் பண்ணும்போது இதை ப்ராக்டிக்கலாக பண்ணுவீங்க. லுகாஸ் டெஸ்ட் அண்ட் விக்டர் மேயர்ஸ் டெஸ்ட் ரெண்டையுமே வந்து practically பண்ணுவீங்க. So when it is red color, it is primary alcohol according to Victor Meyer's test. When there is an appearance of blue color, then it is secondary alcohol according to Victor Meyer's reagent. And if there is no color change or there is no reaction after adding silver nitrite, then it is a tertiary alcohol according to Victor Meyer's test. Okay, clear இருக்கா? So red color கொடுத்தா primary alcohol, blue color na secondary alcohol, and no color change, it is tertiary alcohol. இதை 3 மார்க்ஸில் கேட்கவும் கேட்கலாம். இல்லைனா 1 மார்க்கில் ஒரு இடையில ஒரு காம்பவுண்ட் இப்போ 2 நைட்ரோப்ரோபேன் கொடுத்துருவாங்க. ஹவ் இஸ் இட் ஃபார்ம்ட் அக்கார்டிங் டு விக்டர் மேயர்ஸ் டெஸ்ட்னு கேட்பாங்க. அப்போ நீ வந்து அந்த 3 ரியேஜென்ட்டும் ஆர்டராக எழுதணும். பாஸ்பரஸ் அண்ட் அயோடின், சில்வர் நைட்ரைட், அப்போது எனக்கு கிடச்சது 2 நைட்ரோப்ரோபேன். அண்ட் ஆஃப்டர் ஆடிங் நைட்ரஸ் ஆசிட் it becomes 2 nitropropane, and further this 2 nitropropane gives a blue color அப்படின்னு சொல்லணும். அண்ட் இதை எப்படி வேணால் கேட்கலாம், நீ எல்லாத்துக்கும் ரெடியாக இருக்கணும். இந்த ஈக்குவேஷனை ரிப்பீட்டடாக எழுதி பார்க்கணும். சும்மா வந்து கண்ணில் பார்க்கறதுனால ஈக்குவேஷனை வந்து என்ன செய்ய முடியாது. மேக்ஸ் மாதிரி ரிப்பீட்டடாக எழுதிட்டே இருக்கணும். ஒரு நோட் வச்சுக்கோங்க பக்கத்துலேயே. ஒரு தடவை அட்லீஸ்ட் ஒன்ஸ் நீ இந்த லேர்ன் பண்ணும்போதே நீ பாஸ் பண்ணிக்கோ, வீடியோவை பாஸ் பண்ணிட்டு அதை ஒன்ஸ் எழுது நோட்டில். இப்போது யூல் கெட் அன் ஐடியா எந்த இடத்துல எந்த இதை போடணும், எந்த ரேடிக்கலை ப்ளேஸ் பண்ணணுன்றதுலாம் ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டண்ட். ஓகே, ஸோ இது ரொம்ப ஈஸியான பாட்டு. ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி நினைக்கிற மாதிரி கஷ்டம் இல்லை. பட் அதுக்கு வந்து யூ நீட் ஒன்லி ப்ராக்டிஸ். ஓகே, ரொம்ப ஈஸியாக நீ பேலன்சிங் இன்ஆர்கானிக் மாதிரி பேலன்ஸ்லாம் பண்ணணும், நிறைய கஷ்டம்லாம் இதில் இருக்கவே இருக்காது. ஸோ பி வெரி பாசிட்டிவ் towards organic chemistry. Okay, next topic is properties of alcohols. நம்ம ஆல்கஹால் அப்படின்னு சொன்னோடனே நமக்கு ஞாபகம் வருது ஏதோ வேண்டாத விஷயமா இருக்கும். பட் இந்த ஆல்கஹால் வந்து பார்த்திங்கன்னா இட் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டண்ட் reagent in the industry as well as in laboratories. ஓகேவா? ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, there are a few compounds that will not get dissolved in water. நீங்கள் 10th standard 9th standardலாம் படிச்சிருப்பீங்க. aqueous solutions, non-aqueous solutions. aqueousனா என்னது? வாட்டரில் டிசால்வ் ஆகக்கூடியதெல்லாம் aqueous, வாட்டரில் டிசால்வ் ஆகாதெல்லாம் non-aqueous. அப்போது அந்த மாதிரி வாட்டரில் டிசால்வ் ஆகாத எந்த காம்பவுண்டை வேணாலும் நம்ம வந்து ஆல்கஹாலில் டிசால்வ் பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ non-aqueous சொல்யூஷன்ஸில் மோஸ்ட்லி த சால்வெண்ட் would be alcohol and other things are ether, benzene, etc. ஓகே, ஸோ இப்போ ஆல்கோஹால் வந்து ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம பெயிண்ட்ஸ் வார்னிஷஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா they won't get dissolved in water. ஸோ அங்கே we need this alcohol. அண்ட் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸில் ரியேஜென்ட்டாக இந்த ஆல்கோஹால் இருக்கும் டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு, சாம்பிள் டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு. பர்டிகுலர்லி இந்த ஃபார்மசிட்டிக்கல் ப்ரிப்பரேஷன்ஸில் நிறைய ஃபார்மசிட்டிக்கல் ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா சாப்பிட்டோன்னே கொஞ்சம் ட்ரௌசியாக இருக்கும், ஒரு மாதிரி ஸ்லீப்பியாக இருக்கும், நம்ம ஃபீல் பண்ணுவோம். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அதில் இருக்க அந்த ஆல்கோஹால் கண்டென்ட் தான். நிறைய வியாதிகள் வந்து நம்மளோட அமைதியாக நம்ம இருந்தோனாலே சரியாயிடும். ஒன்றும் இல்லை, தலை வலிச்சு தூங்கி எந்திரிச்சா சரியாக போய்டும்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா அந்த நீ எடுத்துருக்க அந்த டேப்லெட்டில் உள்ள இந்த ஆல்கோஹாலிக் பார்ட் என்ன பண்ணுன்னா உன்னை வந்து ஸ்லீப்பை இன்டியூஸ் பண்ணும். ஓகே, அதை இன்டியூஸ் பண்ணி நம்ம தூங்கணும் அப்படின்னா நம்மளோட ஆல்மோஸ்ட் நிறையா பார்ட்ஸ் வந்து ஒர்க் பண்ணாமல் இருக்கும். ஸோ அது வந்து நம்ம சப்ரெஸ் பண்ணும், நம்ம பிரெயினை வந்து கொஞ்சம் அமைதிப்படுத்தும். ஸோ நம்ம வில் ஆப்வியஸ்லி கெட் ரெக்கவர்ட் ஃப்ரம் தட் இல்னஸ். ஓகே, ஸோ அதனால் ஆல்கோஹால்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். Now we are going to learn about physical properties of alcohols. Lower alcohols சொல்கிறோம். What are lower alcohols அப்படின்னா மெத்தனால், எத்தனால், ப்ரோப்பனால், இதெல்லாம் வந்து lower alcohols. alkyl பார்ட் இருக்கிறதுலாம் lower alcoholsன்னு சொல்லுவோம். ஓகே, அரைல் பார்ட் இருக்குது, நம்ம பென்சைல் ஆல்கோஹால், இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் பெருசாக இருக்கிற ஆல்கோஹால்ஸை வந்து ஹையர் மெம்பர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். லோவர் மெம்பர்ஸ்னால் யூஸ்வலி பார்த்தீங்கன்னா தேல் பி லிக்விட்ஸ், கலர்லெஸ் வெரி டிரான்ஸ்பரண்ட் லிக்விட்ஸ், பட் தே ஹாவ் அ பெக்யூலியர் ஸ்மெல்லு. அதை வச்சு நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் அந்த ஆல்கோஹால்னு. மோஸ்ட்லி தே ஆர் கலர்லெஸ் லிக்விட்ஸ். ஓகே, ஹையர் மெம்பர்ஸ் என்னாகும்? வேக்ஸி சாலிட்ஸாக இருக்கும். வாட் மீன் பை வேக்ஸி? வேக்ஸி அப்படின்னா மெழுகு மாதிரியான சாலிட்ஸாக இருக்கும். ஓகேவா? அதான் ஹையர் மெம்பர்ஸ் வித் அட்லீஸ்ட்
one benzene ring. Okay, so lower alcohols are liquids and higher alcohols are waxy solids. Okay va? Next point, they have higher melting points than the corresponding other organic compounds such as alkanes, aldehydes, ethers, etc. Okay va? When you compare the alcohols with the corresponding alkane, aldehyde, ether, என்ன இருக்கும்னா they have much less boiling points. யாருக்கு கம்மியாக இருக்கும்? ஆல்கஹால்ஸ்க்கு கம்மியாக இருக்கும், சீக்கிரமே பாயில் ஆகிடும். இன்ஃபேக்ட் இப்போ உங்களுக்கு கரண்ட் ட்ரெண்டில் சொன்னால் டக்குன்னு புரியும். சானிடைசர் யூஸ் பண்ணுறீங்க, கையில் போட்டு கொஞ்சம் ஜஸ்ட் ரப் பண்ணிங்கன்னா இம்மீடியட்டாக ட்ரை ஆகிடுது இல்லை? காரணம் என்னென்னா அதில் இருக்க ஆல்கஹால் வந்து ஈஸியாக எவாப்ரேட் ஆகிடும், வேப்பரைஸ் ஆகும். அப்போ இதை பாயில் பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகும்னு பாருங்கள், ரொம்ப மச் லோவர் டெம்பரேச்சர்ஸ் தே கெட் பாயில். ஸோ இட் இஸ் நாட் அட்வைசபிள் டு பாயில் எனி ஆல்கஹால். நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, இந்த சானிடைஸ் பண்ணும்போது ஜஸ்ட் இந்த ப்ளோ அப் ஆகிறதெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க, வண்டியெல்லாம் சானிடைஸ் பண்ணுறாங்க. அதுக்கு காரணம் என்னென்னா இந்த ஆல்கஹால் ஈஸிலி கேச்சஸ் ஃபயர் ஈவன் அட் வெரி லோ டெம்பரேச்சர்ஸ். அதனால தான் இப்போது ஆல்கஹால்ஸ்க்கு ரொம்ப பாயிலிங் பாயிண்ட்ஸ் கம்மியாக இருக்குது. இதில் எதனால் இருக்குது அப்படின்னா டியூ டு த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் இன்டர்மாலிகுலர் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் இன் ஆல்கஹால்ஸ். இன்டர்மாலிகுலர் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங், இன்டர்னா என்னது? பிட்வீன். இன்டர்னா பிட்வீன், மாலிக்யூலர் ஹைட்ரஜன் பாண்ட், ரெண்டு மாலிக்யூலுக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய ஹைட்ரஜன் பாண்ட்னால தான் இந்த பாயிலிங் பாயிண்ட் வந்து ரொம்ப லோவாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Next, among isomeric alcohols, primary alcohols have high boiling point and tertiary alcohols have low boiling points. சரி, primary alcohols அப்படின்னு சொன்னால் the one which in which the OH group is directly linked to only one kind of alkyl part. அது வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு ரொம்ப high boiling point இருக்கும் and all others when we move up it gets lowered. Then lower members are highly soluble in water because of the formation of intermolecular hydrogen. இதுக்கு ஆல்ரெடி ஆல்கஹால்ஸே வந்து இன்டர்மாலிகுலர் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஆசைப்படும். அப்போ இன்னமும் பாருங்கள், இன்னும் கொஞ்சம் கூட இவங்க நிறையா மாலிகுலர் இன்டர்மாலிகுலர் ஹைட்ரஜன் பாண்ட் வாட்டரோட கூட ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு இதுக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸின்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ அதனால் ஓகே. தென் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஆல்கஹால்ஸ். கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இப்போ நம்ம இவ்வளோ நேரம் பார்த்தது ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி. ஜஸ்ட் ஒரு காம்பவுண்டை பார்த்தோன்னா என்ன செய்வோம், சின்ன சின்ன ஃபிசிக்கல் சேஞ்சஸ் கொண்டு வரும்போது என்ன நடக்கும் அதெல்லாம் நம்ம இப்போ பார்த்தோம். இப்போ நம்ம வந்து ஒரு காம்பவுண்ட் இன்னொரு காம்பவுண்டோட எப்படி இன்ட்ராக்ட் பண்ணும் அப்படின்றத வச்சு நம்ம வந்து அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் நியூக்ளியோஃபிலிக் சப்ஸ்டிடியூஷன் ரியாக்ஷன்ஸ். நியூக்ளியோஃபிலிக் சப்ஸ்டிடியூஷன் ரியாக்ஷன்ஸ், அதாவது இந்த OH பார்ட்டை யார் ரீப்ளேஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எனி அதர் நியூக்ளியோஃபைல். ஓகே, நியூக்ளியோஃபைல் நம்ம எதெல்லாம் சொல்லுறோம்? BR இதெல்லாம் நெகட்டிவ்லி சார்ஜ் ரேடிக்கல்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வாட் யூ கால் நியூக்ளியோஃபைல்ஸ். அப்போ இந்த நியூக்ளியோஃபிலிக் சப்ஸ்டிடியூஷன் ரியாக்ஷன்ஸை வந்து நம்ம இப்போ வந்து பார்க்க போகிறோம். சரியா? ஸோ இது வந்து SN2 மெக்கானிசம். SN2 மெக்கானிசம்னா நியூக்ளியோஃபிலிக் பைமாலிகுலர் சப்ஸ்டிடியூஷன் ரியாக்ஷன்ஸ். நியூக்ளியோஃபிலிக் பைமாலிகுலர்னா என்னப்பா, ரெண்டு மாலிகூல்ஸ் இன்வால்வ் ஆகிறது. ஸோ பைமாலிகுலர் மெக்கானிசம். ஸோ இது ஜஸ்ட் ரியாக்ஷனுடைய மெக்கானிசமும் இருக்குது, அப்படியே ஃபாலோ பண்ணலாம். நியூக்ளியோஃபிலிக் சப்ஸ்டிடியூஷன் எப்படி வந்து பாருங்கள் மெக்கானிசம். எத்தனால் CH3CH2OH. ஓகே, ஸோ இதுதான் நம்மளோட காம்பவுண்ட் நம்ம எடுத்துக்கிற சாம்பிள். ஓகே, ஸோ இது வந்து எத்தனால். இன்னும் ஆக்சிஜன் கண்டெய்ன்ஸ் 2 lone pair of electrons. ஆக்சிஜனோட அட்டாமிக் நம்பர் இஸ் 8. ஓகே, ஸோ ஒன்லி 2 pairs of oxygen lone pair of electrons are left out. பாருங்கள், மேலே ஒரு லோன் பேர் இருக்கும், கீழே ஒரு லோன் பேர் இருக்கும். ஸோ என்ன நடக்கும் அப்படின்னா when you add them with any halide, hydrogen halide like HBr, என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து இந்த நியூக்ளியோஃபைலை அட்டாக் பண்ணுறதுக்கு இந்த நியூக்ளியோஃபைல் வந்து இந்த ஆக்சிஜனை அட்டாக் பண்ணுச்சு அப்படின்னா அந்த லோன் பேர் ஆஃப் ஒரு எலக்ட்ரான் ஒன்று இருக்கு இல்லையா, அது வந்து இந்த ஹைட்ரஜன் எடுத்துகிட்டு வெளில போகிறதுக்கு ட்ரை பண்ணும். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கலி என்ன ஆகும்னா, இப்போது ஜஸ்ட் பாருங்கள், இதோட அடிஷனை மட்டும் சொல்கிறேன். இந்த நியூக்ளியோஃபைல் BR வந்து இந்த கார்பனை அட்டாக் பண்ணும். ஓகே, இந்த கார்பனை அட்டாக் பண்ணும்போது இந்த கார்பனோட வேலன்சி இன்க்ரீஸ் ஆகும்.
அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக இது வேறு யாரையாவது இருக்கவங்க ஒருத்தவங்களை வந்து வெளியே அனுப்பணும். அப்போ இந்த ஆக்சிஜன் மேலே இருக்க லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் என்னாகும், இந்த ஹைட்ரஜன் எடுத்துக்கும். அப்போ என்ன ஆகும் பாருங்கள், OH2 வில் பி ஃபார்ம்டு. இங்கே பாருங்கள் அடிஷன். இப்போ யார்கிட்ட எலக்ட்ரான் ரிச்சாக இருக்கோ அவங்க நெகட்டிவ், யார்கிட்ட எலக்ட்ரான் கம்மியாக இருக்கோ அவங்க வந்து பாசிட்டிவ். எலக்ட்ரானோட சார்ஜ் வந்து நெகட்டிவ். ஓகே, அதனால் யார் எலக்ட்ரானை கெயின் பண்ணிக்கிறாங்களோ ஸோ அவங்க வந்து தேல் ஆப்வியஸ்லி பிகம் மைனஸ். ஓகே, இப்போ என்ன நடந்திருக்கு, OH2 ஃபார்ம் ஆயிடுச்சா, ஆக்சிஜன் மேலே அதாவது அதுக்கிட்ட இருந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஹைட்ரஜன் கிட்ட போயிடுச்சு, அதனால் OH2 ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. இந்த OH2 இந்த ஓட சேர்ந்து என்ன ஆகும், H2O அப்படின்னு சொல்கிற லீவிங் குரூப்பை ஃபார்ம் பண்ணும். ஆல்ரெடி இந்த நம்ம நியூக்ளியோஃபைல் இந்த கார்பன் அட்டாக் பண்ணியிருக்கா, ஸோ டிஃபிஷியன்சி இருக்கா, இந்த ஒரு பாண்ட் வந்து ஒன்று ஒரு ஃப்ரீ பாண்டாக இருக்கா, அப்போ இந்த புரோமின் அட்டாச் பண்ணிக்கும், இட் வில் ஃபார்ம் புரோமோ மீத்தேன். இதே தான் வந்து நீங்கள் எந்த ஹேலைட் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலும், குளோரின் ஃப்ளூரின் புரோமின் அயோடின் எது எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலும் the mechanism remains the same but the compound just according to the formation vary ஆகும். Next, alkyl halide formation from primary alcohols follow SN1 mechanism. முன்னாடி சொன்னது வந்து SN2 mechanism. Here only one molecule is involved. அதனால் this is SN1 என்ன மீனிங்கு, நியூக்ளியோஃபிலிக் மோனோ காம்பவுண்ட். ஓகேவா, மோனோமாலிகுலர் சப்ஸ்டிடியூஷன், ஒரே ஒரு மாலிகுலர் சப்ஸ்டிடியூஷன். ஓகேவா, ஸோ இங்கே என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்கள். இங்கேயும் அதே தான், HBr அட்டாக் பண்ணுது. திஸ் Br is the nucleophile which attacks the carbon atom and as a result OH2 plus is formed. ஏன் ப்ளஸ்ஸு, பிகாஸ் இட் இஸ் deficient of electron. இப்போ வந்து ரெண்டு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது, இஃப் த ரியாக்ஷன் இஸ் ஸ்லோ, இஃப் த ரியாக்ஷன் இஸ் ஃபாஸ்ட். ஓகே, ஃபாஸ்ட்டாக ரியாக்ஷன் நடக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க, நம்ம முன்னாடி நடந்த மாதிரி SN2 மெக்கானிசம் மாதிரி இமீடியட்டாக இல் கெட் த சப்ஸ்டிடியூட்டட் ப்ராடக்ட் 2-bromo-2-methyl propane. அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இது வந்து ஒரு டெர்ஷரி ஆல்கோஹால். ஓகே, ஸோ அதனால் வந்து இந்த ஃபார்மேஷன் வந்து கொஞ்சம் மெதுவாக தான் நடக்கும். அப்போ ஸ்லோ ஸ்டெப்பாக இருந்ததுன்னா, ஸ்லோ ப்ராசஸாக இருந்ததுன்னா H+ எலிமினேட் ஆகும். H+ எலிமினேட் ஆனிச்சுன்னா யூல் ஃபார்ம் அன் it will form an alkene and then from that alkene இந்த டபுள் பாண்ட் பிரேக் ஆகிட்டு அடிஷன் ரியாக்ஷனால் 2-bromo-2-methyl propene ஃபார்ம் ஆகும். ஓகேவா, நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இவ்வளோ நேரம் பார்த்தது சப்ஸ்டிடியூஷன் ரியாக்ஷன். இப்போ நம்ம பார்க்குறது எலிமினேஷன் ரியாக்ஷன். சப்ஸ்டிடியூஷனா என்ன, ரீப்ளேஸ் ஆகும். எலிமினேஷன் என்ன, ஒரு பார்ட் வந்து வெளியே போகும். ஓகேவா, ஸோ எலிமினேஷன் ரியாக்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஆல்கோஹால். இங்கே நீங்கள் நம்ம என்ன எடுத்திருக்கோம்னா எத்தில் ஆல்கோஹால் எடுத்திருக்கோம். H2SO4ஓட ப்ரெசன்ஸில் ஹீட் பண்ணிங்கன்னா இட் ஃபார்ம்ஸ் ஈத்தீன். அகெயின் இங்கேயும் அதே தான் நடக்குது. இந்த ரியாக்ஷன் பார்க்கலாம். நமக்கு என்ன இருக்குது, எத்தனால் இருக்குது. அகெயின் அது மேலே 2 லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது. H2SO4 இருக்குது. அந்த H2SO4 நான் ஸ்ப்ளிட் பண்ணி எழுதுகிறோம் புரியறதுக்காக. ஏன்னா எந்த ராடிக்கல் மட்டும் இங்கே அட்டாச் ஆகுது அப்படின்னா H மட்டும் ஆட் ஆகுது. ஸோ இட் ஃபார்ம்ஸ் OH2+. அகெயின் இங்கே எலக்ட்ரான் டிஃபிஷியன்சி எல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அண்ட் தேர் இஸ் அ ஷிஃப்ட் of one of the hydrogen from the beta carbon அடுத்து இருக்க கார்பன் அங்கே வந்து அந்த ஹைட்ரஜன் ரீப்ளேஸ் ஆகும். ஸோ there will be a formation of alkene. ஓகே, ஸோ இந்த ரியாக்ஷனுக்கு பேர் E2 மெக்கானிசம், பைமாலிகுலர் எலிமினேஷன் ரியாக்ஷன். பைமாலிகுலர் எலிமினேஷன் ரியாக்ஷன். ஸோ ஆஸ் அ ரிசல்ட் வாட் இஸ் ஃபார்ம், ஈத்தீன் இஸ் ஃபார்ம். நான் எத்தில் ஆல்கோஹால் எடுத்ததுனால ஈத்தீன், ப்ரொப்பைல் ஆல்கோஹால் எடுத்தீங்கன்னா ப்ரோப்பீன். ஸோ டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த compound we can get different alkenes. Is that clearly understood? Next, so இந்த மெக்கானிசமை வந்து என்ன பண்ணணும், திரும்ப எழுதி பார்க்கணும். ஓகே, திரும்ப எழுதி பார்க்கணும். மெக்கானிசம் கேட்குறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. ஒரு கொஷின் பேப்பர்னு எடுத்துக்கிட்டால் அட்லீஸ்ட் ஒரு 3 மார்க்ஸ்க்கு வந்து மெக்கானிசம் கேட்கணும் அப்படின்றது முன்னாடி சிலபஸில் இருந்த வரைக்கும் நமக்கு ஒரு ஹார்ட் அண்ட் ஃபாஸ்ட் ரூல் இருந்ததில்லை. அப்போ வந்து கட்டாயம் ஒரு மெக்கானிசம் கேட்கணுன்றது ரூலாக இருந்துச்சு. பட் இப்போ வந்து நோ ரூல்ஸு, they can ask any number of mechanisms. So all the mechanisms are important. இப்போ பர்டிகுலராக நம்ம இதுதான் நம்ம பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம எதுவுமே செய்ய முடியாது. ஸோ be clear with all the mechanisms. Only few, again நமக்கு ரொம்ப நிறையாலாம் இல்லை, கொஞ்சம் தான் இருக்குது. பட் எல்லாத்தையும் நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். மேக்ஸ் மாதிரி கண்ணு மூடிட்டு போடணும். மெக்கானிசம் ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா எண்டு பண்ணுற வரைக்கும் எந்த தாட்டும் இல்லாமல் பண்ணுற மாதிரி ரொம்ப டேபிள்ஸ் எப்படி நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுப்பீங்களோ அந்த மாதிரி இதை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகேவா, ஸோ ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே ஒரே டெக்னிக் தான். பேசிக் திங் பிஹைண்ட் இஸ் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் கார்போகேட்டையான் அண்ட் எலிமினேஷன் ஆஃப் த லீவிங் பார்ட். சப்ஸ்டிடியூஷன் ரியாக்ஷன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்மேஷன் ஆஃப் அகெயின் OH2+ அல்லது கார்போகேட்டையான் அண்ட் த லீவிங் குரூப் வில் பி மோஸ்ட்லி வாட்டர்.
ஓகே. ஸோ அதை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இந்த என்னென்ன பேசிக் திங்ஸ் சொல்கிறோம், இந்த ஆக்சிஜன் மேலே இருக்க லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான், ஒருத்தனுக்கு எலக்ட்ரான் எக்ஸஸாக வந்துட்டா அவன் நெகட்டிவாக மாறிடுறான். பிகாஸ் எலக்ட்ரானோட சார்ஜ் வந்து மைனஸ். ஒருத்தங்கிட்ட மைனஸ் நிறைய சேர்ந்துட்டே இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, அவன் என்ன ஆகிடுவான், மைனஸ் ஆகிடுவான். நெகட்டிவ் தாட்ஸ் நம்ம போட போட நம்ம வந்து ரொம்ப நெகட்டிவாக தானே இருப்போம். அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஒருத்தங்கிட்ட எலக்ட்ரான் வந்து நெகட்டிவ்லி சார்ஜ் ரேடிக்கல். ஸோ வென் யூ கெட் ஆட் கீப் ஆன் ஆடிங் எலக்ட்ரான், you get electron rich. He becomes electron rich and as a result negative radical is formed. ஒருத்தன் எலக்ட்ரானை கொடுத்துட்டே இருக்கான், நெகட்டிவ்ஸை வந்து அவன் அவாய்ட் பண்ணிட்டே இருக்கான், வெளில அனுப்பிட்டே இருக்கான். ஸோ ஹி பிகம்ஸ் பாசிட்டிவ். அதுதான் இங்கே நடக்குது பாருங்கள். இந்த எலக்ட்ரானை வந்து ஆக்சிஜன் கொடுத்துருச்சுன்னா அவன்கிட்ட இந்த நெகட்டிவ் சார்ஜ் வெளில போயிடுச்சு. ஸோ ஹி பிகம்ஸ் பாசிட்டிவ். ஓ வில் பிகம் பாசிட்டிவ். ஓகே, இதுதான் இந்த கான்செப்ட்ஸை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா மெக்கானிசம் பார்த்து நீங்கள் பயப்படணுன்ற அவசியமே கிடையாது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ரியாக்ஷன் சேட்செஃப்ஸ் ரூல். சரி, இப்போ எனக்கு வந்து ப்ரைமரி ஆல்கஹால் பற்றி பிரச்சனையே இல்லை. ஏன்னா ஒரே ஒரு OH இஸ் டைரக்ட்லி லிங்க் டு ஒன்லி ஒன் கைண்ட் ஆஃப் அல்கைல் பார்ட். பட் செகண்டரி ஆல்கஹாலில் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் நாட் ஸோ. 2 டிஃப்ரெண்ட் அல்கைல் குரூப்ஸோட OH குரூப் அட்டாச் ஆகிருக்கு. அப்போ எனக்கு என்ன டவுட் வரும் அப்படின்னா, இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க சப்ஸ்டிடியூஷன் எலிமினேஷன்லாம் சொன்னீங்க, அது எந்த இடத்துல எலிமினேட் ஆகும், எந்த 2 கார்பன் ஆட்டம்க்கு இடையில எலிமினேட் ஆகும் அப்படின்ற டவுட்லாம் நமக்கு நிறையா வரும் இல்லையா? அப்போது எந்த பார்ட்டில் எலிமினேஷன் நடக்குது அப்படின்னா அதுக்கு நமக்கு ஆன்சர்ஸ் சொல்கிறது ஆக்சுவலி 2 இடத்துலையுமே நடக்கும். ஓகேவா? பட் என்னன்னா எங்கே வந்து மேஜர் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆர் த அமௌண்ட் ஆஃப் த காம்பவுண்ட் ஃபார்மேஷன் வந்து எது அதிகமாக இருக்குது அப்படின்றத நமக்கு ஆன்சர் சொல்கிறது தான் சேட்செஃப்ஸ் ரூல். ஓகே, சேட்செஃப்ஸ் ரூல். இங்கே கீவேர்டு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெத்தில் ஷிஃப்ட். அதுதான் கீவேர்டு. ஓகேவா? மெத்தில் ஷிஃப்ட். எந்த மெத்தில் பார்ட்டு பக்கமாக வந்து காம்பவுண்டு ஃபார்மேஷன் அதிகமாக இருக்குது, எந்த பக்கம் வந்து இந்த க்ளீவேஜ்னால் என்ன நிறைய தடவை நான் சொல்லியிருக்கேன், பிரேக்கிங் ஆஃப் பாண்ட்ஸ். அந்த பிரேக்கிங் ஆஃப் பாண்ட்ஸ் வந்து எங்கே அதிகமாக இருக்குது அப்படின்றது வந்து டிசைட் பண்ணுறது தான் சேட்செஃப்ஸ் ரூல். அப்போ எல்லா கொஷனுக்கும் ஆன்சர் இருக்குது நம்மக்கிட்ட. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து பார்க்கலாம். நம்ம எடுத்திருக்க எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு செகண்டரி ஆல்கஹால். ஓகே, ஏன்னா செகண்டரி ஆல்கஹால் தானே உங்களுக்கு இந்த டவுட்டே வரும். அதனால் செகண்டரி ஆல்கஹால் எடுத்துக்கிட்டேன். ஓகே, I'm going to add sulfuric acid H2SO4. நான் உங்களுக்கு புரியறதுக்காக நான் இது எப்படி எழுதியிருக்கேன்னு பாருங்கள். HOSO3Hன்னு எழுதியிருக்கேன். எல்லாத்தையும் நீங்கள் வந்து எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலா எழுதினீங்கன்னா என்ன ஆகும் பாருங்கள், H2SO4ன்னு இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ அப்போ இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் ஆக்சிஜன் ஹேஸ் 1 lone pair of electron. ஓகே, அந்த லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் வந்து H+ அயோனை ஆட் பண்ணும். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கலி இட் வில் பிகம் OH2. என்னவா ஃபார்ம் ஆகும் கண்ணு? OH2 ஃபார்ம் ஆகிடும். சரி, இப்போ அடிஷன் ப்ராடக்ட் வரைக்கும் நமக்கு எந்த ப்ராப்ளமே இல்லை. இப்போ எனக்கு என்ன டவுட் அப்படின்னா, இப்போ இந்த ஆக்சிஜனோட எடுத்துக்கிட்டு H2 வெளில போயிடுது, H2O எலிமினேட் ஆகிடுது. அப்போ வாட் ஹேப்பன்ஸ் டு தட் ரிமைனிங் பார்ட்? அந்த ரிமைனிங் பார்ட்டில் தான் இப்போ நம்ம வந்து டிசைட் பண்ண போகிறோம் எது வந்து மேஜர் ப்ராடக்ட், எது வந்து மைனர் ப்ராடக்ட். மேஜர் ப்ராடக்ட்னு எதை சொல்கிறோம் அப்படின்னா பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஃபார்மேஷன். ஓகே, எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் நமக்கு ப்ராடக்ட்டு என்னென்ன ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகுது. அதான் ஐசோமெரிக் தான், ஐசோமெரிக் ஃபார்ம்ஸ் தான். ஐசோமர்ஸ்னா ஹேவிங் த சேம் ஸ்ட்ரக்சரல் ஃபார்முலா பட் டிஃப்ரெண்ட்ஸ் having the same molecular formula but a different structural formula. அதான் ஐசோமர்ஸ். அப்போ எந்தெந்த ஐசோமர் வந்து அதிகமாக இருக்கும், எந்த ஐசோமர் வந்து கம்மியாக இருக்கும் அப்படின்னு உனக்கு புரியறதுக்காக இது வந்து 3 கலர்ஸில் போட்டிருக்கோம். இதை பாருங்கள். இந்த அடிஷன் காம்பவுண்ட்லேருந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணியிருக்கோம், சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். ஆக்சிஜன் மேலே லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் H+ அக்வயர் பண்ணியிருக்கு. ஸோ இட் ஹஸ் பிகம் நவ் OH2+ பிகாஸ் இட் ஹஸ் லாஸ்ட் த எலக்ட்ரான், ஆக்சிஜன் ஹஸ் பிகம் ப்ளஸ். இப்போது என்ன நடக்கும் அப்படின்னா கார்போகேட்டையான் ஃபார்ம் ஆகும். கார்போகேட்டையான், வாட் டு யூ மீன் பை கார்போகேட்டையான்? யாரெல்லாம் எலக்ட்ரானை கெயின் பண்ணுறானோ அவெல்லாம் ஆனையான், யாரெல்லாம் எலக்ட்ரானை லூஸ் பண்ணுறானோ அவெல்லாம் கேட்டையான். கிளியராக? யார் எலக்ட்ரானை கெயின் பண்ணுறாங்களோ, எந்த ரேடிக்கல் அல்லது எந்த எலமெண்ட்டு எலக்ட்ரானை கெயின் பண்ணுதோ அவெல்லாம் ஆனையான். ஏன்னா ஆனையான்ன்றது நெகட்டிவ்லி சார்ஜ். நான் திரும்ப சொல்கிறது, ஒருத்தன் நெகட்டிவ் சார்ஜ் எப்போதும் ஒரு நெகட்டிவிட்டியே அவன் எடுத்துக்கிட்டே இருந்தான்னு வச்சுக்கோங்க, அவன் சொல்கிறது எல்லாமே நெகட்டிவாக போயிடும். அப்போது அந்த மாதிரி எலக்ட்ரானை கெயின் பண்ணுறான், எலக்ட்ரானோட சார்ஜ்னா நெகட்டிவ், அப்போ அவன் கெயின் பண்ணிட்டே இருக்கான், அப்போ அவன் என்ன ஆகிடுவான், ஆனியான். யார் எலக்ட்ரானை லூஸ் பண்ணுறானோ அவன் வந்து கேட்டையான். கேட்டையான் இஸ் பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ். எப்படி மிஸ் ஞாபகம் வைக்கிறது ஆனியானு கேட்டையானு?
கேட்டையானில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எழுதும்போது CATION எழுதுவீங்கல்ல, அந்த T பாருங்கள் ப்ளஸ் மாதிரி இருக்கா, ஸ்மால் டி எப்படி இருக்கும், ப்ளஸ் மாதிரி இருக்கும், ப்ளஸ் சிம்பிள் இருக்கும். அப்போ நீ ஞாபகம் வச்சுக்கோ, கேட்டையான் இஸ் த பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ் ரேடிக்கல். இது ஒன்று அவுட் ஆஃப் சிலபஸ் தான், அவுட் ஆஃப் கண்டெக்ஸ்ட் சொல்கிறேன், நீ இதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக. கேட்டையானில் உள்ள டீயை பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் மாதிரி இருக்கனால நீ அதை வந்து என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கிற, கேட்டையான் இஸ் பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ் ஞாபகம் வச்சுக்கிற. ஆப்வியஸ்லி இன்னொன்று என்னவாக இருக்கும், ஆனியானாக இருக்கும். சரிங்களா? ஸோ கார்போ கேட்டையான் ஃபார்ம் ஆகுது. ஏன் கார்போ கேட்டையான் ஃபார்ம் ஆகுது, இங்கே வந்து தன்னோட எலக்ட்ரானை வந்து லாஸ் பண்ணியிருக்கு. அல்லது இன்னொரு விதமாக சொல்கிறேனே, வாட் இஸ் த வேலன்சி ஆஃப் கார்பன்? 4. ஓகே, வேலன்சின்னா நம்பர் ஆஃப் number of electrons that are present in the valence energy shell. ஒரு எலிமெண்ட்டுக்கு வெளியில் இருக்கக்கூடிய நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ், அவுட்மோஸ்ட் ஷெல்லில் இருக்க நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் தான் வேலன்ஸ் ஷெல் அண்ட் வேலன்சி அப்படின்னு சொல்லுவோம். வேலன்சி அப்படின்னா மீனிங் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்பைனிங் கெப்பாசிட்டி. நிறைய தடவை நான் சொல்லியிருப்பேன் 11th ஸ்டாண்டர்டில், வேலன்சி, கம்பைனிங் கெப்பாசிட்டி. என்ன கம்பைனிங் கெப்பாசிட்டினா ஒருத்தர் எத்தனை பேர் கூட சேர முடியும், அதுதான் கம்பைனிங் கெப்பாசிட்டி. கார்பனோட வேலன்சி வந்து 4, டெட்ராவேலண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஏன் 4? பிகாஸ் அட்டாமிக் நம்பர் இஸ் 6. So when you write the electronic configuration it is 2,4. So obviously 4 electrons will be present in the outermost shell. ஸோ இங்கே இந்த பர்டிகுலர் கார்பனை பாருங்களேன், இதில் என்ன இருக்குது, இது செகண்டரி கார்பன் இல்லையா? ஏன் செகண்டரி கார்பன்? ஏன்னா இங்கே தான் நம்ம OH குரூப் அட்டாச் ஆயிருந்துச்சு ஏர்லியர். முன்னாடி பார்த்தீங்களா, முன்னாடி நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது OH குரூப் இருந்தது இல்லையா? இப்போது இந்த கார்பன் இஸ் த பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ் ரேடிக்கல், பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்டு எலமெண்ட். அப்போ இதை நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம், பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்டு கார்பனை கார்போ கேட்டையான் அப்படின்னு சொல்கிறோம். என்னன்னு சொல்கிறோம், கார்போ கேட்டையான். பீயிங் செகண்டரி பார்ட்டு, அதனால இது இட்ஸ் கால்ட் செகண்டரி கார்போ கேட்டையான். கிளியரா? இதில் வந்து எந்த டவுட்டுமே இருக்கக்கூடாது. கார்போ கேட்டையான், இது ஏன் செகண்டரி கார்போ கேட்டையான் அப்படின்னா செகண்டரி பொசிஷன், இது இங்கே தான் OH குரூப் இருந்தது. ஓகே, அதனால் இது வந்து செகண்டரி கார்போ கேட்டையான். ஓகே, சரி. இப்போ என்ன பண்ணுதுங்க, இங்கே ஒரு H+ அயோனை ரிலீஸ் பண்ணும். ஏன்னா அந்த வேலன்சியை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறது தான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. கார்பன் பொறுத்த வரைக்கும் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் எல்லாமே நம்ம திரும்ப அதே தானே பார்த்துட்ருக்கோம். வேலன்சியை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறதுன்றது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. அப்போ இந்த வேலன்சியை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறதுக்கு என்ன செய்யும்னா, ஒரு ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் தனக்குள்ளேயே ரீஅரேஞ்ச் பண்ணிக்கும். அந்த ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்ஸை கொடுத்து வாங்கி ரீஅரேஞ்ச் பண்ணிக்கும். இங்கே என்ன நடக்கும் பாருங்கள், இந்த யார்கிட்ட இது யார் இங்கே கார்போ கேட்டையான் அப்படின்னா இந்த செகண்டரி பார்ட்டு. ஸோ அப்போ அதுக்கு வேலன்சி கம்மியாக இருக்குது. எப்படி பாருங்கள், 1, 2 and 3. ஒன்லி 3 வேலன்சிஸ் ஆர் சாட்டிஸ்ஃபைட் அண்ட் 1 ரிமைன்ஸ் அன்ஃபுல்ஃபில்டு. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக இது இந்த ஹைட்ரஜன் இருக்கு இல்லையா, அந்த ஹைட்ரஜனை வந்து தாங்கிட்ட எடுத்துட்டு ஒரு ஹைட்ரஜனை ரிலீஸ் பண்ணி ஒரு ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி ஒரு ஆல்கீனை ஃபார்ம் பண்ணும். இப்போ செக் பண்ணி பாருங்கள், எல்லா கார்பன் ஆட்டமுக்கும் வேலன்சி 4 சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருக்கும். ஓகே, ஆப்வியஸ்லி இங்கே 4 4 4 4 இங்கே 4 சைடுமே இருக்குது. இந்த கார்பன் ஆட்டமில் 1 2 இங்கே டபுள் பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணிச்சு. நான் சொன்னது சரி புரியுதுங்களா? எந்த இடத்துல வந்து அதுக்கு டெஃபிஷியன்சி இருக்கோ, அதாவது வேலன்சி வந்து அன்ஃபுல்ஃபில்டாக இருக்கோ, ஓகேவா, அந்த இடத்துல அட்லீஸ்ட் டபுள் பாண்டாவது ஃபார்ம் பண்ணி, இந்த ஷேரிங் தானே, கோவேலன்ட் பாண்ட் தானே ஃபார்ம் பண்ணுது. அதனால் இந்த கோவேலன்ட் பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணும். இங்கே டபுள் பாண்ட் மல்டிபிள் பாண்ட் ஃபார்மேஷன் இருக்கும். ஸோ ஃபார்ம் ஆகிற காம்பவுண்ட் வந்து ஒரு ஆல்கீனாக இருக்கும். ஓகேவா? இங்கே வந்து இந்த பார்ட்டில் செகண்டரி கார்பனில் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் நடந்தால் இந்த ப்ராசஸ் இங்கே என்ன உங்களுக்கு காம்பவுண்ட் பாருங்கள், 3,3 டைமெத்தில் பியூட்டோனீன் அப்படின்னு சொல்கிறது. இங்கே வந்து 1 அல்கைல் சப்ஸ்டிடியூஷன் என்னது, ஒரே ஒரு அல்கைல் பார்ட் தான் இங்கே சப்ஸ்டியூட் ஆயிருக்கு. பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இப்படி நமக்கு செகண்டரி கார்பனில் நடக்கிற கார்போ கேட்டையானில் நடக்கிற எலிமினேஷனால் நமக்கு கிடைக்கிற பார்ட் வந்து ரொம்ப 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 லோ பர்சன்டேஜில் இருக்கும். தட் இஸ் வெரி மைனர் பார்ட்டு. இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிளில் இந்த 3,3 டைமெத்தில் பியூட்டோனீன் வந்து ஒன்லி 3% தான் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சரி, இப்போது சப்போஸ் இங்கே பாருங்கள், இந்த பர்பிள் கலரை மட்டும் அப்சர்வ் பண்ணுங்கள். இந்த மெத்தில் பார்ட்டு ஷிஃப்ட் ஆகிருந்தால், ஓகே, ஸோ இப்போ எங்கே வந்து வேலன்சி கம்மியாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெர்ஷரி கார்பனில் கம்மியாக இருக்கும். டெர்ஷரினா 1 2 3 டெர்ஷரி கார்பனில் வந்து
டெஃபிஷியன்சி இருக்கும், ஐ மீன் வாட் யூ கால் இந்த அன்ஃபுல்ஃபில்டு வேலன்சி இருக்கும். ஓகேவா? அப்போது மெத்தில் ஷிஃப்ட் நடக்கும் பொழுது இங்கே வந்து அன்ஃபுல்ஃபில்டு பார்ட் வந்து இந்த டெர்ஷரி கார்பனாக இருக்கும். இந்த டெர்ஷரி கார்பனில் இந்த ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் நடந்துச்சுன்னா இங்கே நமக்கு டபுள் பாண்ட் ஃபார்மேஷன் இருக்கும். எங்கே? ஸ்டார்டிங் அட் த டெர்ஷரி கார்பன். ஸோ அகெயின் இங்கே பாருங்கள், இந்த கார்பனில் 2 இடத்துல வாய்ப்பு இருக்குது. ஓகேவாப்பா? என்னெல்லாம் வாய்ப்பு பாருங்கள். ஒன்று வந்து இந்த டெர்மினல் கார்பனுக்கும் டெர்ஷரி கார்பனுக்கும் இடையில டபுள் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகலாம். ஆர் டெர்ஷரி கார்பனுக்கும் செகண்டரி கார்பனுக்கும் இடையில பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகலாம். இப்போ வந்து இதை நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண பையன் வந்து இதை தான் யோசிப்பான், எந்த இடத்துல மேம் ஷிஃப்ட் ஆகும் எக்ஸாக்ட்லி அப்படின்னு சொல்லி அதை தான் நம்ம யோசிப்போம். ப்ரைமரி ஆல்கஹாலில் இந்த ப்ராப்ளமே வராது. இங்கே மட்டும்தான் பாருங்கள் இந்த பிரான்ச்சஸ் இருக்கிறதுனால தான் இந்த ப்ராப்ளம். அப்போது ரெண்டுமே பாசிபிள் இருக்கான். அதாவது இந்த செகண்டரி கார்பனுக்கும் டெர்ஷரி கார்பனுக்கும் இடையில இருக்க ஒரு பார்ட்டும் வந்து எலிமினேட் ஆகிட்டு அல்கீன் ஃபார்ம் ஆகிறதும் பாசிபிளாக. டெர்ஷரி கார்பனுக்கும் டெர்மினல்னா என்னப்பா? லாஸ்ட்டில் இருக்கிறது. நீங்கள் இனிமேல் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டே இருங்க, நான் அந்த வேர்ட்ஸை திரும்ப மீனிங் சொல்கிறேன். டெர்மினல்னா எண்டில் இருக்க கார்பன், ப்ரைமரினா ஃபர்ஸ்ட் கார்பன், செகண்டரினா த நெக்ஸ்ட் கார்பன், டெர்ஷரினா த நெக்ஸ்ட் கார்பன். ஓகே, ஸோ ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் ஏதோ ஒரு எண்டு. ஓகே, இப்போ இந்த 2 பாசிபிலிட்டிஸில் 1 இஸ் 2,3 டைமெத்தில் பியூட் 1ங்களா? இதில் பாருங்கள் 2 அல்கைல் சப்ஸ்டியூவன்ட் இருக்குது. அடுத்தது பாருங்கள் 2,3 டைமெத்தில் பியூட் 2ஈன், இங்கே 4 அல்கைல் சப்ஸ்டியூவன்ட்ஸ் இருக்குது. ஓகேவா? ஸோ இந்த அகெயின் நமக்கு இந்த இதில் 2 இருக்குது. அப்போ நமக்கு இன்னொரு கொஷின் வருது, யார் அதிகமான பர்சன்டேஜில் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எங்கே அதிகமான சப்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இருக்கோ, எங்கே அல்கைல் பார்ட்டில் அதிகமான சப்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இருக்கோ அதுதான் மேஜர் ப்ராடக்ட். ஸோ அப்போ கண்டுபிடிங்க பார்க்கலாம். அதுதான் சேட்ஸப்ஸ் ரூல். ஓகே, when some methyl shift occurs, okay, during an intramolecular dehydration, if there is a possibility to form a carbon-carbon double bond at different locations, the preferred location is the one that gives more substituted alkenes. Okay, எங்க வந்து அதிகமான substituted parts உள்ள alkene form ஆகுதோ அதுதான் stable alkene. ஆப்வியஸ்லி ஸ்டேபிள் அல்கீன் தான் அதிகமாக ஃபார்ம் ஆகும். அப்போ இந்த ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா இந்த செகண்ட் ஒன் தான் 4 சப்ஸ்டியூவெண்ட்டோடு இருக்குது. ஸோ இட் இஸ் த ப்ரிஃபரபிள் காம்பவுண்ட் ஃபார்மேஷன். ஓகேவா? ஸோ இதில் வந்து 64% இந்த பர்டிகுலர் எக்ஸாம்பிளில் சேட்ஸப்ஸ் ரூலுக்கு படிக்கி 2,3 டைமெத்தில் பியூட் 2ன்றது 64%, 2,3 டைமெத்தில் பியூட் 1ன்றது 33% ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ நம்ம ஆன்சர் ஃபார் மெனி கொஷின்ஸ், சேட்ஸப்ஸ் ரூல் வந்து எது அதிகமான சப்ஸ்டியூவெண்ட் அல்கைல் சப்ஸ்டியூவன்ஸ் இருக்கோ அது வந்து மேஜர் ப்ராடக்ட்னு நம்ம கன்க்ளூட் பண்ணலாம். வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் சேட்ஸப்ஸ் ரூல். நீ இதே எக்ஸாம்பிள் எடுத்துகிட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். ஓகேவா? கிளியர்? நெக்ஸ்ட்டு ஆக்சிடேஷன் ஆஃப் ஆல்கஹால்ஸ். நான் உங்களுக்கு வந்து இந்த லெசன் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதே சொன்னேன், அல்லது நடுவில் திரும்ப சொல்லிட்டே இருந்தேன். என்ன நடக்கும், ஆக்சிடேஷன்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருக்கோம். நமக்கு தெரியும் ஆக்சிடேஷன் நம்ம 3 விதமாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். கிளாசிக்கல் கான்செப்ட், பழங்காலத்துலேருந்து நம்ம பயன்படுத்துகிற ஒரு கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, addition of oxygen, removal of hydrogen, it is called oxidation. Addition of oxygen and removal of hydrogen is called oxidation. இது ரெண்டில் எது ஒன்று நடந்தாலுமே ஆக்சிடேஷன் தான். அண்ட் இன்னொரு கான்செப்ட் இருக்குது, எலக்ட்ரானிக் கான்செப்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். வாட் இஸ் தட் எலக்ட்ரானிக் கான்செப்ட் அப்படின்னா, லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இஸ் ஆக்சிடேஷன். நான் எப்படி சொல்லி கொடுத்துருக்கேன்னா, லியோ ஞாபகம் வச்சுக்கோ, லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான், ஓ லியோனா லயனு, ஓகே, லியோ ஞாபகம் வச்சுக்க சொல்லியிருக்கேன். லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இஸ் ஆக்சிடேஷன். அந்த மாதிரி எலக்ட்ரான் லாஸ் பண்ணால் ஒரு ரியாக்ஷனில் ஒரு பர்டிகுலர் ரியேஜென்ட் எலக்ட்ரான்ஸை லூஸ் பண்ணிச்சுன்னா அது வந்து ஆக்சிடைஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ த ரியாக்ஷன் இஸ் ஆக்சிடேஷன் அப்படின்னு சொல்லி படிச்சிருக்கோம். அண்ட் இன்னொரு கான்செப்ட் கூட இருக்குது ஆக்சிடேஷனுக்கு. அது என்ன அப்படின்னா, ஒரு ரியாக்ஷன் நடந்து முடிஞ்ச பிறகு அந்த ஒரு பர்டிகுலர் எலிமெண்ட் எடுத்துக்கோங்க, அந்த பர்டிகுலர் எலிமெண்ட்டோட ஆக்சிடேஷன் நம்பர் இன்க்ரீஸ் ஆனிச்சுன்னா தென் இட் இஸ் ஆக்சிடேஷன். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து ஒரு KMnO4 இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, பொட்டாசியம் பர்மாங்கனேட்டு, அது மேங்கனஸ் MnO2 ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க. சப்போஸ் ஏதாவது ஒரு ஏஜென்ட்டில் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னா தென் யூ கேன் கன்க்ளூட் தட் இட் இஸ் அன் ஆக்சிடேஷன் ரியாக்ஷன். சரிங்களா? அப்போது ஆக்சிடேஷன் அப்படின்றது இங்கே பர்டிகுலர் எக்ஸாம்பிளில் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அடிஷன் ஆஃப் ஆக்சிஜன் அண்ட் ரிமூவல் ஆஃப் ஹைட்ரஜன். ஸோ அதுதான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். ரைட், இப்போது நான் ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்லி கொடுக்குறேன், இது எப்போதும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க.
primary alcohol oxidize பண்ணிங்கன்னா okay, can use any reagent like sodium dichromate, potassium dichromate, KMnO4, H2SO4, peroxide, நீங்கள் என்ன வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட்டாக. பட் ஆக்சிடைஸ் பண்ணிங்கன்னா primary alcohol it becomes aldehyde. ஆல்கஹாலை ப்ரைமரி ஆல்கஹாலை ஆக்சிடைஸ் பண்ணிங்கன்னா என்ன கொடுக்கும்? ஆல்டிஹைட். பக்கத்தில் ஒரு நோட் வச்சுக்கோங்க, நான் சொல்ல எழுதுங்க, இதை வந்து அப்படியே பைஹார்ட் பண்ணுறீங்க. ப்ரைமரி ஆல்கஹாலை ஆக்சிடைஸ் பண்ணிங்கன்னா ஆல்டிஹைட். ஓகே, ஃபர்தர் இந்த ஆல்டிஹைடை ஆக்சிடைஸ் பண்ணிங்கன்னா ஆசிட். ஓகே, ரிப்பீட் பண்ணுறேன், ப்ரைமரி ஆல்கஹாலை ஆக்சிடைஸ் பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகும்? ஆல்டிஹைட் ஆகும். ஆல்டிஹைடு ஃபர்தர் ஆக்சிடைஸ் பண்ணிங்கன்னா ஆசிட் ஆகிடும். ஓகே, கிளியர்? நெக்ஸ்ட், செகண்டரி ஆல்கஹாலை ஆக்சிடைஸ் பண்ணிங்கன்னா கீட்டோனாக மாறும். கீட்டோன் ஆக்சிடைஸ் பண்ணிங்கன்னா ஆசிடாக ஆகிடும். ஓகேவா? இங்கே ஒரு சின்ன இது என்ன அப்படின்னா, த நம்பர் ஆஃப் கார்பன் ஆட்டம்ஸ் வில் நாட் ரிமைன் த சேம். இப்போ நம்ம கீட்டோனில் இருந்து அதே நம்பர் ஆஃப் கார்பன் ஆட்டம்ஸ் இந்த ஆசிடில் இருக்காது செகண்டரி ஆல்கஹால்ஸை பொறுத்த வரைக்கும். ஏன்னா there will be an elimination of carbon dioxide. So the same number of carbon atoms will not be present in the acid in the case of secondary alcohols. Okay, then what about tertiary alcohol? Tertiary alcohol normal temperatures la அல்லது நார்மல் கண்டிஷன்ஸில் it will not undergo oxidation. only at elevated temperatures, ரொம்ப ஹையர் டெம்பரேச்சர்ஸில் ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா there will be a cleavage in the carbon-carbon bond and it will give the mixture of carboxylic acid. கிளியரா? இப்போ நம்ம இதை இப்போ நான் சொன்னதை வந்து யோசிச்சுக்கிட்டே நம்ம இந்த ரியாக்ஷனை போடுறோம், டவுட்டே வராது. ப்ரைமரி ஆல்கஹால் ஆக்சிடைஸ் பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகும்? ஆல்டிஹைட் ஆகும். ஆல்டிஹைட் ஆக்சிடைஸ் பண்ணிங்கன்னா ஆசிட் ஆகும். செகண்டரி ஆல்கஹால் ஆக்சிடைஸ் பண்ணிங்கன்னா கீட்டோனாக மாறும். கீட்டோனை ஆக்சிடைஸ் பண்ணிங்கன்னா ஆசிடாக மாறும். பட் த நம்பர் ஆஃப் கார்பன் ஆட்டம்ஸ் present in the acid and the ketone will not be the same. That is, at least one number carbon will be reduced because at least one carbon dioxide molecule will have got eliminated. Okay, then second tertiary alcohol போகாது, பட் வந்து நான் சொன்ன போல் எலிவேட்டட் டெம்பரேச்சர்ஸில் நடக்கும். அதை வந்து நம்ம அந்த ஆக்சிடேஷன் ரியாக்ஷன் அப்போ பார்க்கலாம். ஸோ நவ் ethanol is a primary alcohol. So here we are going to use acidified sodium dichromate, Na2Cr2O7, acidified sodium dichromate, Na2Cr2O7 ஆக்சிடைஸ் பண்ணுங்கள். இங்கே பாருங்கள், நார்மலாக O வந்து 2 தான் எழுதுவோம், O2 தான் எழுதுவோம். பட் ஹியர் இட் இஸ் ரிட்டன் as O இன்சைட் பிராக்கெட்ஸ். இதுக்கு பேர் என்னென்னா நேசன்ட் ஆக்சிஜன், NaCENT. நேசன்ட் அப்படின்னா என்னென்னா ஜஸ்ட் பாண்ட். ஆக்சிஜன் மாலிக்யூல் வந்து கண்டினியூவஸாக நம்ம அட்மாஸ்ஃபியரில் இன்ட்ராக்ஷன்ஸ்னால நடந்துகிட்டே இருக்கும். இட் இஸ் பைமாலிகுலர் இல்லையா, டயட்டாமிக் இல்லையா. அந்த ஃபார்மேஷன் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி எடுத்துக்க அந்த ஆக்சிஜனை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோன்னா நேசன், ஜஸ்ட் பாண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகேவா? ஜஸ்ட் இப்போ தான் பிறந்திருக்கு அப்படின்ற ஆக்சிஜன் ஆட்டம். அப்போது அந்த மாதிரி நம்ம நேசன்ட் ஆக்சிஜனை ஆட் பண்ணிங்கன்னா you'll get aldehyde, corresponding aldehyde with the same number of carbon atom. There is no change as far as the primary alcohols are concerned. So ethanol has now become ethanol. Okay, OL na enappa alcohol, AL na enappa aldehyde. OL na alcohol என்ன முடியுது? OL முடியுது, அதனால அது வந்து ethanol. aldehyde என்ன ஸ்டார்ட் ஆகுது? ஃபர்ஸ்ட் 2 letters AL. ஸோ ethanol. இந்த ஸ்பெல்லிங் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. நீங்கள் மாற்றி போட்டுட்டிங்கன்னா தப்பாக போய்டும். எத்தனால் அண்ட் திஸ் இஸ் எத்தனல். நீங்கள் படிக்கும் போதே கரெக்டாக படிக்கணும் ஸ்பெல்லிங்கு, ப்ரொனன்சியேஷன்லாம். தென் ஃபர்தர் நீங்கள் sodium dichromate, potassium dichromate can also be used. sodium dichromate யூஸ் பண்ணிங்கன்னா it becomes ethanoic acid with the same number of carbon atoms. திரும்ப என்ன சொல்கிறேன், ப்ரைமரி ஆல்கஹாலில் எந்த சேஞ்சுமே இருக்காது. ஒன்லி செகண்டரி ஆல்கஹாலில் தான் நான் அந்த சேஞ்ச் சொல்ல போகிறேன். பார்க்கலாமா? இப்போ செகண்டரி ஆல்கஹால் ஐசோப்ரோபைல் ஆல்கஹால் எடுத்திருக்காங்க. வாட் இஸ் the IUPAC name of the secondary isopropyl alcohol? Propan-2-ol. Okay, when it is oxidized in presence of sodium dichromate, it forms propanone with the same number of carbon atoms. அதில் எந்த மாற்றமும் கிடையாது, with the same number of carbon atoms. ketone formation வரைக்கும் there will not be any change in the number of carbon atoms. So CH3COCH3, this is propanone. ஓன்னு சொல்கிறது ketone. Okay, further this ketone is oxidized, it becomes acid. Okay, என்ன ஆசிட் பாருங்கள், ப்ரோப்பனோனில் எத்தனை கார்பன் ஆட்டம் இருக்குது கவுண்ட் பண்ணுங்கள். there are
1 2 and 3 carbon atoms. Okay, and final product பாருங்க ethanoic acid. Okay, how count the number of carbon atoms now? Only 2 carbon atoms. அப்போ ஒரு carbon atom வந்து at least நம்ம முதல்ல சொன்ன போல at least there will be a reduction in 1 carbon atom. Okay, so ஒரு carbon atom மட்டுமாவது காணாம போயிடும். அது எப்படி காணாம போயிடும் அப்படின்னா it would have been escaped as carbon dioxide. Okay, so அதனால என்ன ஃபார்ம் ஆயிருக்கு பாருங்க ethanoic acid. நியாயமா propanoic acid ஃபார்ம் ஆகணும். Since it is a secondary alcohol, ethanoic acid ஃபார்ம் ஆயிருக்கு with one carbon atom less in number. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணது ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் வந்து சோடியம் டைக்ரோமேட் இல்லையா? இன்ஸ்டெட் ஆஃப் சோடியம் டைக்ரோமேட் we can also use PCC. what is that PCC அப்படின்னா இந்த PCCன்றது பிரிடீனியம் குளோரோக்ரோமேட். பிரிடீனியம் குளோரோக்ரோமேட் ஸ்பெல்லிங் சொல்கிறேன், PYRIDINIUM, குளோரோ CHLOROCHROMATE, பிரிடீனியம் குளோரோக்ரோமேட் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் சோடியம் டைக்ரோமேட். என்ன மிஸ் இது திடீர்னு இது PCC உடைய இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, நம்ம ஒரு ப்ரைமரி ஆல்கஹால் ஆக்சிடைஸ் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஃபர்தர் ஆக்சிடைஸ் பண்ணிங்கன்னா கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் கிடைக்கும். இப்போ நான் வந்து எனக்கு ஆல்டிஹைடோட செகண்டரி ஆல்கஹால் அந்த கீட்டோனோட எனக்கு ஸ்டாப் ஆகணும்னு வச்சுக்கோங்க. எனக்கு போதும் எத்தனால் தான் வேணும், எத்தனால்லேருந்து எத்தனால் வேணும், ப்ரொப்பனால்லேருந்து ப்ரொப்பனோன் வேணும். எனக்கு வந்து இந்த ஃபர்தர் ஆக்சிடேஷனை ஸ்டாப் பண்ணும். அப்போது we can add PCC. Okay, instead of sodium dichromate, if you add PCC, what will happen is there will be a pass in the reaction. Pass na enna PAUSE, pass nu mean பண்றேன் நான். Pass na stop. Okay va? So we can stop with the first step. So அதுதான் வந்து the advantage of using PCC. What is that PCC? Pyridinium chlorochromate, a good oxidizing agent. ஓகேவா கண்ணே? ரைட், கிளியரா? எந்த டவுட் வந்தாலும் திருப்பியும் அதை ஒரு தடவை எழுதி பார்த்துட்டிங்கன்னா ஈக்குவேஷன்ஸை எந்த டவுட்டுமே வராது. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு இது அகெயின் another oxidation method. To be very particular, it is called Swern oxidation. Swern ஸ்பெல் பண்ணுற அந்த வேர்டு SWERN, Swern oxidation. ஸ்வர்ன் ஆக்சிடேஷன். இங்கே வந்து நீங்கள் ஸ்வர்ன் ஆக்சிடேஷனை உடனே உங்கள் மனசில் என்ன ஞாபகம் வரணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க DMSO. ஓகே, DMSO அப்படின்ற ஒரு ரியேஜன் ஞாபகம். வாட் இஸ் த DMSO அப்படின்னா, ரியாக்ஷன் பாருங்கள், CH3 CHOH CH3. DMSOன்னு சொல்லலை, டைமெத்தில் சல்ஃபாக்சைடு. DMSO அப்படின்றதான் ரியேஜென்ட். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த செகண்டாக எழுதி போட்டிருக்கோம் இல்லையா, அதான் வந்து DMSO. CH3 S டபுள் பாண்ட் O CH3, டைமெத்தில் CH3, 2 CH3 இருக்கா, ஸோ டைமெத்தில் சல்ஃபாக்சைடு. ஸோ இட் இஸ் கால்ட் DMSO in short. Also add oxalyl alcohol. ஆக்சாலிக் ஆசிட் ஃபார்முலா படிச்சிருப்போம், COOH. ஒரு OH, 2 OH ஆஃப் த COOH வந்து CL ஆல் சப்ஸ்டியூட் ஆயிருந்தால் இட்ஸ் கால்ட் ஆக்சலைல் குளோரைடு. ஓகேவா? ஸ்வர்ன் ஆக்சிடேஷன் என்ன அப்படின்னா, இட் இன்வால்வ்ஸ் DMSO, த ரியேஜென்ட் DMSOனா டைமெத்தில் சல்ஃபாக்சைடு. ஓகே, ஸோ வில் ப்ரொசீட். ப்ரொப்பென்டூல் செகண்டரி ஆல்கஹாலாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். செகண்டரி ஆல்கஹாலோட இந்த DMSOவும் ஆக்சலைல் குளோரைடும் ஆட் பண்ணிங்கனாக்க என்ன ஆகும் பாருங்கள், இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ET3N. அது என்னது ET3N? நம்ம வந்து ஒரு லெசன் ஃபுல்லாக இந்த டேர்ம் திரும்ப படிச்சுட்டே இருக்க போகிறோம். நான் சொல்கிறேன். இப்போது ட்ரை எத்தில் அமீன், ஈட்டினா எத்தில். ஓகே, எத்தில்னா CH3 CH2, 3 CH3 CH2 இருக்கும், ஒரு N இருக்கும். ஸோ அதுக்கு பேர் என்னது? ட்ரை எத்தில் அமீன். அதை ஷார்ட்டாக பாருங்கள், ET3N அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க.
you get ketone. Obviously secondary alcohol என்ன கொடுக்கும்பா, கீட்டோன் கொடுக்குமா. ஸோ இட்ஸ் வித் த சேம் நம்பர் ஆஃப் கார்பன் ஆட்டம்ஸ். இங்கே இருக்கிறது ப்ரொப்பனால், அதனால் ப்ரொப்பனோன் கொடுக்கும். டைமெத்தில் சல்ஃபைடு, கார்பன் டை ஆக்சைடு, கார்பன் மோனாக்சைடு அண்ட் HCl ஆர் த பை ப்ராடக்ட்ஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்டர் பார்க்க போகிறோம், பயாலாஜிக்கல் ஆக்சிடேஷன். நம்ம வந்து கொரோனாக்கு மருந்து கண்டுபிடிச்சிருவாங்களா அப்படின்னா கண்டுபிடிச்சிருவாங்க. பட் ஏன் இவ்வளோ டைம் ஆகுது அப்படின்னா அந்த ஒவ்வொரு அந்த வைரஸோட மியூட்டேஷன் எப்படி வந்து நம்ம வந்து வீட்டில் இருக்கோம், ஹாஸ்டலில் கொண்டு வந்து விட்டால் குழந்தைங்க அடாப்ட் ஆகிக்கிறாங்கல்ல, அந்த இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி. ஓகே, அதே போல் நம்மளை எங்கேயாவது நம்ம ரிலேட்டிவ்ஸ் வீட்டுக்கு அனுப்புகிறாங்க, அங்கே போனால் நம்ம கொஞ்சம் அடக்கி ஒடுக்கி நல்ல பிள்ளைங்களா இருந்துட்டு வரோம். இந்த மாதிரி நம்ம எப்படி நம்ம கண்டிஷன்ஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி, நம்ம என்விரான்மெண்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம அடாப்ட் பண்ணிக்கிறோமோ, அதே மாதிரி இந்த வைரஸும் என்ன பண்ணிக்குதான், தன்னை வந்து அடாப்ட் பண்ணிக்குது அந்த கண்டிஷனுக்கு. இப்போ நீ ஏதாவது ஒரு மருந்து சாப்பிட்றேன்னு வச்சுக்கோயேன், அந்த மருந்துக்கு அகேன்ஸ்டாக அது வேலை செய்யுது. நீ எப்படி வந்து வைரஸ்க்கு அகேன்ஸ்டாக வேலை செய்யணுன்றக்காக மருந்து சாப்பிட்றியோ, அந்த மாதிரி அந்த வைரஸ் என்ன பண்ணுது, அந்த மருந்துக்கு அகேன்ஸ்டாக தன்னை வந்து மியூட்டேட் பண்ணிக்குது. ஸோ இதனால தான் வந்து சீக்கிரமாக கண்டுபிடிக்க முடியல, அந்த வைரஸ் அவ்வளோ புத்திசாலியாக இருக்குது. ஓகே, ஸோ இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம்னா, நம்ம கெமிக்கலி அதை கொல்றதுக்கு ட்ரை பண்ணோம். இப்போ டக்குன்னு ஒரு வைரஸ்னால் அதோட வைரஸோட பேசிக் கெமிக்கல் காம்பனன்ட்ஸை கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கன்னா ஆன்டிவைரஸ் ட்ரக் எடுத்துக்கலாம். பட் ஏன் இவ்வளோ டைம் எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்னா, அந்த ட்ரக் எடுத்துக்கிறதுனால நமக்கு நாளைக்கும் பின்னிக்கும் ஒரு சைடு எஃபெக்ட் வரக்கூடாது. அதுதான் அவங்களோட அல்டிமேட் கோல். ஓகேவா, இது வந்து ஃபார்மகோகைனெட்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நிறைய பிரான்ச்சஸ் இருக்குது இந்த நம்ம கெமிஸ்ட்ரி படிக்கப்போ. நீங்கள் இன்னும் டீட்டெயில்டாக படிச்சிங்கன்னா நிறைய தெரியும். நீங்கள் எதை படுத்திங்கனாலும் ப்ரோட்டீன் பார்ட்டை ரிசர்ச் பண்ணுவாங்க. ஒரு வைரஸ் எடுத்துக்கிட்டால், ஒரு பாக்டீரியாவை எடுத்துக்கிட்டாலும் அதே வந்து அந்த நியூக்ளிக் பார்ட்டை ஐடென்டிஃபை பண்ணுவாங்க. அது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட்லி கெமிக்கல்ஸாக இருக்கும். அந்த வந்து டீடாக்சிஃபை பண்ணுறதுக்கான ரிசர்ச் தான் இப்போ நடந்துகிட்ருக்கு. ஓகேவா, ஸோ இப்போ வந்து இந்த மாதிரி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்டரை நம்ம பார்க்கலாம். நம்ம உடம்புக்குள்ளே ஒரு ஆக்சிடேஷன் நடக்குது. ஓகேவா, என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம். சரி, நம்ம டெய்லி சாப்பாடு சாப்பிட்றோம். அந்த சாப்பாடு என்னவா கன்வெர்ட் ஆகுதுன்னா எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகுது. ப்ளஸ் அந்த பயாலாஜிக்கல் ஆக்டிவிட்டினால், பயோகெமிக்கல் ஆக்டிவிட்டினால் வேறு மாதிரிலாம் கன்வர்ஷன்ஸ் இருந்துகிட்ருக்கு. அதில் ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷனுக்கு பேர் ஃபெர்மெண்டேஷன் அப்படின்னா உனக்கு டக்குன்னு ஞாபகம் வரணும்னா, பால் தயிராக மாறுதில்ல, அது வந்து ஃபெர்மெண்டேஷன். அதாவது ஒரு பயோ ஆர்கானிசம் ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷனை கொண்டு வந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் ஃபெர்மெண்டேஷன். ஸோ அப்படி வந்து நம்ம உடம்புல எப்போது என்ன நடந்துட்டுருக்குன்னா, நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடில் இருந்து ஆல்கஹால் ப்ரொடியூஸ் ஆகிட்டே இருக்குது. ஓகேவா, நம்ம உடம்புல என்ன நடக்குது, ஃபுட் ஃபெர்மெண்டேஷனால், சாப்பிட்ற சாப்பாடில் ஃபுட் ஃபெர்மெண்டேஷனால் ஆல்கஹால் வந்து எப்போதும் உருவாகிட்டே இருக்குது. சரி, இந்த ஆல்கஹாலோட அளவு அதிகமாச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, என்னாகும், டாக்ஸிக் ஆகிடும். நம்ம உடம்புக்கு ரொம்ப விஷத்தன்மையாகிடும். டாக்ஸிக்னா விஷத்தன்மை. அப்போ என்ன பண்ணணும், இந்த ஆல்கஹாலை வந்து டீடாக்சிஃபை பண்ணணும். அதுக்காக என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, இந்த லிவர்னு நம்ம உடம்புல ஒன்று இருக்குது, கணையம்னு சொல்லுவாங்க. அது வந்து ஒரு என்சைமை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். அந்த என்சைமோட பேர் ஆல்கஹால் டீஹைட்ரோஜினேஸ். அந்த ஆல்கஹாலை டீடாக்சிஃபை பண்ணுற ஒரு என்சைம். அதை வந்து தானே நம்ம லிவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். அதுக்கு பேர், அந்த ஆல்கஹால் டீஹைட்ரோஜினேஸ்க்கு பேர் ADHன்னு ஷார்ட்டாக சொல்கிறாங்க, ஆல்கஹால் டீஹைட்ரோஜினேஸ். நிக்கோட்டினமைடு அடினைன் டைநியூக்ளியோடைடு அப்படின்றது நம்ம உடம்புல எல்லா நாட் ஒன்லி நம்ம ஹியூமன் பீயிங்ஸு, ஆனிமல்ஸ் உடம்புலையும் இருக்கும். அதுதான் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட். ஐ ரிப்பீட் த நேம், நிக்கோட்டினமைடு அடினைன் டைநியூக்ளியோடைடு. திரும்ப அந்த வேர்டை சொல்லுங்கன்னா மனசில் பதிஞ்சிரும். நிக்கோட்டினமைடு அடினைன் டைநியூக்ளியோடைடு, NADன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த NAD வந்து நம்ம அனிமல் உடம்புல ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட்டாக இருக்கும். இது என்ன பண்ணும், ADHஐ கேட்டலைஸ் பண்ணி இந்த டாக்ஸிக் ஆல்கஹாலை நான் டாக்ஸிக் ஆல்டிஹைடாக கன்வெர்ட் பண்ணும். டாக்ஸிக் ஆல்கஹாலை என்னவா கன்வெர்ட் பண்ணும், நான் டாக்ஸிக் ஆல்டிஹைடாக கன்வெர்ட் பண்ணும். ஸோ இந்த ப்ராசஸ் தான் நம்ம உடம்புல நடக்குது. பாருங்கள், எத்தனால் இன் presence of NAD plus with NAD plus. NAD plusன்றது என்னப்பா, நிக்கோட்டினமைட் அடினைன் டைநியூக்ளியோடைடு. இன் presence of alcohol dehydrogenase it forms ethanol. Next, catalytic dehydrogenation.